नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी कुंभ राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। कारण एही मार्गशीर मासरे आपणक भाग्य नेब नुआ मोड़। आपणकर दुखर दिन सरिबाकु जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को माँ लक्ष्मींकर कृपारु खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे धैर्यर सहित एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एही भिडियोटी देखिबा परे आपणकर भाग्यटी बदली जिवो। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन एही मार्गशीर मासरे बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आसीबो एवं आपणकु अपार खुशी सुख एवं देव। देखंतु आपणकर देवगुरु बृहस्पति आपणक धनर गृह को गोचर करुछंती एवं ता सहित बुध शुक्र एवं सूर्य आपणक राशि रे एक भल स्थिति रे रहिबाकु जाउछंती, जहा फलरे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मार्गशीर मासरे आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो आपणक जीवन रे एही मार्गशीर मासरे। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या रहुथिला। आर्थिक समस्या देई आपण गति करुथिले। आपण पूर्वरु ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलिथिला। आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य समस्या देखा जाउथिला। आपणकर अजथा खर्च गुडाए हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला एवं आपणको संतान संततिଙ୍କ ପାଇଁ बहुत चिंतित रहुथिले। व्यापार रे आपणकर लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउथिला। दाम्पत्य जीवन रे कलह लागि रहुथिला। आपण बहुत मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे माँ लक्ष्मींक कृपारु पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे सर्वप्रथम आमे जानिबा आपणक कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहुछि। देखंतु आपणकर द्वितीय घरे राहु विराजमान करिसंती, तृतीय घरे शुक्र, चतुर्थ घरे देवगुरु, अष्ट घरे मंगल, अष्टम घरे केतु, नवम घरे सूर्य एवं बुध, दशम घरे शनि विराजमान करिसंती, जहा फलरे एही गृह गुड़िकरे से माने शुभ फल देबे। देखंतु आपणकर द्वितीय घर हैला धनर घर। एही घरे राहु विराजमान करिसंती। राहु लक्ष्मींकर गृह रे रही आपणकर आर्थिक स्थिति रे परिवर्तन आनिबे। आपणक आर्थिक स्थिति रे चालुथिबा खराब परिस्थिति रे सुधार आनिबे एवं आपणक धन वृद्धि करिबा पई चेष्टा करिबे। आपणक बैंक रे जमा होइतिबा पुंजी रे मध्य वृद्धि करिबे। आपणकु अटकिथिबा धन मध्य एही मासरे मिलि जिवो। देखंतु आपणक भौतिक सुख संपत्ति रे मध्य वृद्धि घटिबो। आपणकर आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हेबा आरंभ करिबो। आपण एही मासरे करज टंका सुझिबा पई मध्य सक्षम हेबे। देखंतु राहु आपणकु शुभ फल देबे किंतु आपणकर धीरे धीरे शुभ फल देखाइबे। देखंतु आपणकर चतुर्थ घरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान होइछंती। चतुर्थ घर हैला आपणकर भोग विलास ऐश्वर्यर घर।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏତେଟା ଲାଭ ହେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ସୌଖିନୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଲା ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଘର। ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜା ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଋଣର ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ କରଜ ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କରଜ ଟଙ୍କାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଧନର ଘର, ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଘର। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତ ଧନର ଗୃହରେ କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କେତୁଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମତରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ହେଲା ନବମ ଗୃହ। ନବମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦୀର୍ଘ 7.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଶନିଙ୍କର 7.5 ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଆୟ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ଆପଣ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ବହୁତ ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି
ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମିତ୍ରତା କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅପାର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 7.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।